Namaskara. Dear students, we were discussing on the problems on the chapter current electricity. Today in this session we will continue with some more problems on this chapter. Let's have the first problem for today's session. A heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere, which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees C? Temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 into 10 power minus 4 per degree Celsius. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಕ್ರೋಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು 230 ವೋಲ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 3.2 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ನಂತರ ಕರೆಂಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ 2.8 ಆಂಪಿಯರಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಟೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ನಂತರ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ದೆನ್ he has given one more information, the temperature coefficient of resistance alpha ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ 1.70 into 10 power minus 4 ಡಿಗ್ರಿ per degree celsius ಇದೆ or per degree kelvin. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಾಸ್ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇದನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 273 ಪ್ಲಸ್ 27 300 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸಪ್ಲೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಿ ಸಿ ಸಪ್ಲೈ 230 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ 3.2 ಆಂಪಿಯರ್ ಆದಾಗ ಆ ನಿಕ್ರೋಮ್ ಕಾಯಿಲಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? R1 is equal to V by I1. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 30 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ 3.2 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ. Therefore, the resistance of the coil at the temperature 27 degree C or 300 Kelvin ಇದ್ದಾಗ resistance was 71.875 ohm. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2.8 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ V by I2 230 by 2.8 that is 82.142 ohms ಆಗಿದೆ. He has given the temperature coefficient alpha 1.70 into 10 power minus 4 per degree Celsius and you have to calculate the temperature T2. T2 ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. Let's try to solve this. ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. We know the variation of resistance of a conductor with temperature, that is R2 is equal to R1 into 1 plus alpha T2 minus T1. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು T2 ಅನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ರೀಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Therefore, on opening the square bracket, R2 is equal to R1 plus R1 into alpha T2 minus T1. R1 ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ R1 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ R1 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, R1 alpha T2 minus T1 is equal to R2 minus R1. R1 alphaವನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ T2 minus T1 is equal to R2 minus R1 by R1 alpha. T1 ನಿಮಗೆ T2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. T1 ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ T1 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ T1 ಆಯಿತು. Therefore, T2 is equal to R2 minus R1 divided by R1 alpha plus T1. It is important expression. ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Now, substitute the values in this equation. ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. R2 resistance at final time resistance at the steady state is 82.142 ohms. Initial resistance was 71.875 ohms. Then R1 into alpha 1.70 into 10 power minus 4 plus T1 300. Substitute ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 10.267 ಆಯಿತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 122.1875 into 10 power minus 4 plus 300.
ಡಿವೈಡೆಡ್ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದರೆ 10 ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 0.08402 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಈ ಪ್ಲಸ್ 300. 10 ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೀನ್ಸ್ 10,000. 10,000 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 840.2 plus 300. Therefore, the final temperature of the heating element in which the nichrome is used is 1140.2 Kelvin. This is the final temperature after a steady state or by reaching a steady state where the current was 2.8 ampere. ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees C and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees C. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ನೇರವಾಗಿದೆ. T1 ಟೆಂಪರೇಚರ್ 27.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ R1 2.1 ಓಮ್ ಅಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. T2 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2.7 ಓಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಫಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ 27.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ. ಇದನ್ನು SI ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 273 ಪ್ಲಸ್ 27.5 300.5 ಕೆಲ್ವಿನ್. R1 is 2.1 ohm at temperature 100 and for temperature 100 degree C. SI ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 373 K ಆಯಿತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ? 2.7 ಓಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಫಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ the temperature coefficient of resistivity alpha is given by R2 minus R1 divided by R1 into T2 minus T1. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. R2 22.7, R1 2.1, R1 2.1, T2 373, T1 300.5. ಈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 2.7 ಮೈನಸ್ 2.1 0.6 ಆಯಿತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 373 ಮೈನಸ್ 300.5 72.5. Multiply and divide it, then the temperature coefficient alpha is equal to 0.00394 per Kelvin or per degree Celsius. Then in terms of scientific method, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3 digits 3.94 into 10 power minus 3 per Kelvin. This is the temperature coefficient of given silver wire. Let's have one more problem. The resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at ice point is 5 ohm and at the steam point is 5.23 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸ್ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮುಂದೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ವೈರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ವೈರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ 5 ಓಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ 5.23 ಓಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 5.795 ಓಮ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಬಾತಿನ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಟೈನರಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ದ ಡೇಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್? T1 is 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 273 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಓಮ್ಸ್ ಇದೆ. At steam point, that is 100 degrees Celsius, nothing but 373 Kelvin, the resistance is 5.23 ohms. ಈ ನಾಲ್ಕು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು T1 R1 T2 R2 we can calculate
ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ವೈರ್, ಯಾಕಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೂರನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ R3 ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ 5.795 ಓಮ್ಸ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ T3 ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭ ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಸಂದರ್ಭ ಮೂರನೇ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭ ಮೂರನೇ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು T3 ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. Now let's have list on the values. The temperature coefficient of resistivity is given by alpha is equal to R2 minus R1 divided by R into T2 minus T1. Values ಅನ್ನು substitute ಮಾಡಿ. R2 5.23 minus 5 divided by 5 into T2 373, T1 273. Simplify ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 0.23 divided by 5 into 100. On simplification, alpha is 0.00046 per Kelvin. Scientific method ಇಡೋಣ. 4.6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು 4 ಡಿಜಿಟ್. 4.6 into 10 power minus 4 per Kelvin. This is the temperature coefficient of platinum wire. ನಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ T3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ T1 R1 ಬಳಸ್ಕೊಂಡು R3 ಬಳಸ್ಕೊಂಡು T3 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಅಥವಾ T2 R2 ಬಳಸ್ಕೊಂಡು R3 ಮೂಲಕ R3 ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ T3 ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. Let's try to have it. The variation of resistance of a conductor with temperature is given by R3 is equal to R1 into 1 plus alpha into T3 minus T1. ನಾನು ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ T2 R2 ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ R3 equals R2 into 1 plus alpha T3 minus T2 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. R3 is equal to R1 into R1 alpha into T3 minus T1. R1 ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ R3 minus R1 ಆಯಿತು. R1 alpha into T3 minus T1 is equal to R31 minus R1. R1 alphaವನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ T3 minus T1 is equal to R3 minus R1 by R1 alpha. T1 ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಲಸ್ T1 ಆಯಿತು. therefore T3 is equal to R3 minus R1 divided by R1 alpha plus T1. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Now substitute the values. R3 is 5.795, R1 is 5 ohm, alpha is 4.6 into 10 power minus 4. Calculate ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. T1 is 273. Simplify this equation. Numerator 0.795, denominator ಅಲ್ಲಿ 23 into 10 power minus 4 ಆಯಿತು. 10 power minus 4 ಅನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0.03456 into 10 power 4 plus 273. 10 power 4 ಅಂದರೆ 10,000 ಆಯಿತು. 10,000 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 345.6 plus 273 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ T3 is equal to 618.6 Kelvin. This is the temperature of the hot bar when the resistance of the platinum wire was 5.795 ohms. ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. A wire having length 2 meter, diameter 1 millimeter and resistivity 1.963 into 10 power minus ohmmeter is connected in series with a battery of EMF 3 volt and internal resistance 1 ohm. Calculate the resistance of the wire and current in the circuit. ಒಂದು ವೈರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವೈರಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವೈರಿನ ಉದ್ದ 2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ 1.963 into 10 power minus 8 ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ ಒಂದು ವೈರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ವೈರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಆ ವೈರನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 3 ವೋಲ್ಟ್ EMF ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಓಮ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವೈರಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್. ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ 2 ಮೀಟರ್, ನಂತರ ಡಯಾಮೀಟರ್ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 0.5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್.
ನಂತರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರೋ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ 1.963 into 10 power minus 8 ohm meter ಅಂತ. We have to calculate the resistance of the wire. First resistance ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋಣ. Then we know that the resistance is given by R is equal to rho L by A. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗತ್ತೆ ವೈರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ 1.693 into 10 power minus 8 ohm meter. Length is 2 meter, pi is 22/7, radius is 0.5 into 10 power minus 3 whole square. Let's simplify this equation. 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3.926 into 10 power minus 8, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0.5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ 22/7 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.7857. 10 power minus 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ 10 power minus 6. ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್, 10 power minus 6 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದರೆ 10 power plus 6 ಆಯಿತು. 10 power minus 8 into 10 power plus 6, 10 power minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore 4.997 into 10 power minus 2 ohms, or it is 0.04997 ohm ಆಗುತ್ತೆ. Now let's calculate the current. Resistance ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ, 0.04997 ohm ಇದೆ. EMF 3 volt ಇದೆ. Internal resistance 1 ohm ಇದೆ. Then let's calculate the current through the conductor. We learned that the current flowing through a external resistor is given by I is equal to epsilon divided by R plus R. Values ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ EMF is 3 volt. External resistor is 0.04997. Internal resistance is given as 1 ohm. Then the current is 2.857 ampere is the current flowing through the given wire. ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when circuit is closed? ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ EMF 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ohms ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ 0.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ದತ್ತಾಂಶನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. EMF 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ohm ಇದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಕರೆಂಟು 0.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ terminal PD. We know that relation for current through an external resistor is given by I is equal to alpha epsilon divided by R plus R. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ R plus R is equal to epsilon by I. ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ, therefore R is equal to epsilon I by epsilon I minus R ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. R is equal to epsilon I minus R. Substitute the values. 10 divided by 0.5 minus 3. Divide it. 20 minus 3, which is nothing but 17 ohms. It is the resistance of the given resistor. Now let's calculate the terminal potential difference. Terminal PD ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. We know that terminal PD is given by V is equal to epsilon minus IR. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಈಕ್ವೇಶನ್. Substitute the values. Internal EMF 10 volt ಇದೆ, current 0.5 ampere ಇದೆ, internal resistance is 3 ohms. Then simplify it. 10 minus 1.5 is nothing but 8.5 volt is the terminal PD of the given cell. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಲಿನ ಟರ್ಮಿನಲ್ PD 8.5 volt ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. A storage battery of a car has an EMF of 12 volt.
If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಯ EMF 12 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0.4 ಓಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು? ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೀಟೇಲ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಯಾಟರಿಯ EMF 12 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ 0.4 ಓಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ the current through an external resistor is given by I is equal to epsilon by R plus R. ಈ ಬೆಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಬೆಲೆ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 0 ಓಮ್ ದೆನ್ I is equal to I max. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. therefore I max is equal to epsilon by R. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಮಾಡಿದಾಗ epsilon by R ಆಯಿತು. substitute the values. therefore I max is equal to 12 by 0.4. then I max is 30 ampere. The maximum current that can be drawn from the battery of that car is 30 amperes. Dear students, today we have discussed some of the problems on current electricity. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.